በእድሜያችን ላይ ጨምረህ ስለሰጠህን እናመሰግንሃለን። አሜን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሰላምና ጤና እየሰጠህን በየዕለቱ አንተ ፈቀድክልንን ተግባር አከናውነን ስለምንውል እናመሰግንሃለን። አሜን። በጎ ስጦታ ሁሉ ፍጹምን በረከት ከላይ ናቸው። መለወጥ በእርሱ ዘንድ ከሌለ፣ በመዞርም የተደረገ ጥላ በእርሱ ዘንድ ከሌለ ከብርሃናት አባት ይወርዳሉ ተብሎ ተጽፏልና ካንተ ስለሚወርድልን መልካም ስጦታ ሁሉ ተመስገን። አሜን። ጌታ ሆይ የምንተነፍሰው አየር ያንተ ስጦታ ነው። የምንጠጣው ውሃ ያንተ ስጦታ ነው። በየዕለቱ የምትሰጠን መልካም እድል ሁሉ ያንተ ስጦታ ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። አሜን። ያንተን ሐሳብ በቃል ላይ ተመስርተን እንድንካፈል እቺ ምሽት ደግሞ ሰጥተናል። ተመስገን። በመካከላችን ሆነ አንተው ራስህ ምራን፣ አንተው ራስህ ተምረን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን አሜን። All right. Let's resume by revising what we discussed yesterday evening. I hope most of you are present to participate in this session. Yesterday evening, we started by looking at biblical praise and worship. After we have reviewed this topic, we will proceed to the theological aspect of worship. For now, as we have seen or discussed yesterday, we started by defining what praise is, the essence of praise, which is to commend, to applaud, to express approval or admiration of someone in general, to extol in words and song, to magnify, to glorify, especially the Lord our God. It is being preoccupied with who God is and what he has done on behalf of his children. That includes especially his character and his wondrous acts or wonderful deeds. And praise is, as we have seen already, extroverted in its nature. It's not introverted. When you praise someone, especially God, we do it with explicit action and words.
not merely in meditation. Meditation is, as you know all, meditation is inward by its nature. And when we praise God, meditation is not totally excluded. We may start by meditating on who He is, but basically it is extroverted, which we can express it with our words and with our actions. Examples are given from the Bible, especially from the Old Testaments, starting from Genesis. You remember, who were present yesterday evening, what we said about this aspect. The name and the tribe of Judah means praise. The meaning of Judah is praise, and this tribe, the tribe of Judah, leads the Israelites in the battle in the promised land. You remember that in Judges chapter 1, verse 1 to 2, we see that the Israelites raised a question as to who is going to lead them in the battle, and the answer was Judah, whose meaning is praise. David is a man of God's heart, and the man of praise becomes king of Israel later, as we can see later on. He comes from the tribe of Judah. And in the New Testament, we also see that the Lord Jesus Christ comes from the same line of Judah. By the way, are you hearing me? Yes. Okay. Yeah. Let's continue then. The reason for our praise, the reasons for our praise are that we are commanded to praise. We are commanded to pray. God is enthroned in our praises. In the midst of our praises, in the midst of the praises of His people, God is enthroned. He is surrounded by the praises of His creatures, especially His people. Another reason is that there is power in praise. When the people of God praise Him, something happens. Something good happens. Almost always. They will be filled by joy, and they will overcome their enemies, and so on. So there is power in praise, and it is good to praise God. Another reason is this one.
It is good to praise God. You can read Psalms chapter. Would it? Yes. Huh? Yes. Asfaw ሙት አድርገው አስፋው Okay, let's continue. We can read Psalms chapter 92 verse 1 and chapter 135 verse 3. Another reason, God is worthy of our praise. እግዚአብሔር ምስጋናችን የሚገባው አምላክ ነው። ለዚህ ነው ውዳሴያችን የሚገባው አምላክ ስለሆነ እንወድሰዋለን ማለት ነው። We can read Psalms chapter 48 verse 1 for this point. The other reason given by Bob Sorge is that we are created to praise. ለምስጋናው የተፈጠርን ነን እኛ። እግዚአብሔር ሊከበርብን ወዶ ፈጥሮናል። ስለዚህ የተፈጠርንለት ዓላማ ስለሆነ እግዚአብሔርን እንወድሰዋለን ማለት ነው። Next, we will see the timing for our praise. In James, in the New Testament, James chapter 5, verse 13, we are told or we are instructed to praise when we feel like it. ደስ ያለው ማንም ቢኖር እርሱ ይዘምር ይላል። ያ ነው። ወይም ደግሞ የእግዚአብሔርን ስም ያመስገን ይወድሰው ለማለት ነው። Not only then, but also when we do not feel like it, we praise the Lord. We remember Job. Job and his suffering. When his suffering began, he was provoked by his wife, to speak against God. But Job's response for her provocation is different and amazing. He told his wife that they should praise God. They should bless God. Not only when they receive good things from his hands, but also when they receive bad things. So, not only in good times, but in hard times, God's people are to praise their God. The benefit of praising him, his God, in the midst of suffering is not received immediately, but ultimately they will be rewarded for doing that. We praise God at present time. We praise God in the morning time and even by night. In general, this means we praise him in season and out of season. ለጊዜውም አለጊዜውም የእግዚአብሔርን ስም እንባርካለን እንወድሳለን ማለት ነው። What about the place? The place of our praises. The Bible tells us that we praise him among all people. Especially all his people, his congregation of saints, በቅዱሳን ጉባኤ እግዚአብሔር ይመሰገናል። Among nations, በአሕዛብ መካከል እግዚአብሔር ይባረካል።
and he is praised everywhere. Actually, he is praised everywhere. He is to be praised. There is no limit. There is no geographical limit for his praise. He deserves to receive praises everywhere. So, what about our manner of or expression of praise? We can praise God by lifting of our hands. Lifting of our hands. Scriptures are given here to be read. You can do it that when you or our notes in the next few days. Today I couldn't make that because I had to leave for Addis Ababa. I am speaking from Addis Ababa right now. Last night I was in Hawassa, but now I am in Addis Ababa. So because of my travel, I couldn't do that. But I promise to do that in the next until next week. So you can read the given readings from the scripture. From your notes. Lifting up our hands. እጆችን ወደ ላይ ማንሳት. Why should we lift our hands before God? The first reason is to commune together. ከእርሱ ጋር ህብረት ለማድረግ ነው እጆቻችንን በላይ በሰማያት ወዳለው ወደ እግዚአብሔር መናነሳው ማለት ነው. To ask God to pick us up. It's just like a child. We do that. ህፃን ልጅ ወይም ትንሽዬ ልጅ በወላጆቹ ፊት እጆቹን ከዘረጋ እዘሉኝ አንሱኝ ማለት ነው። ልክ እንደዛና ይሆናል። እኛም በእግዚአብሔር አባታችን ፊት እጆቻችንን ወደ ላይ ስናነሳ ያንን መልእክት ማስተላለፍም ይሆናል ማለት ነው። Okay, to concentrate on the task of praying when we lift up our hands, we better concentrate on the task of our praying. To be in vulnerable, unprotected, and accessible posture to the Lord, to open to the Holy Spirit. For all these reasons, we lift up our hands. vulnerable የሚለው ቃል ወደ አማርኛ ሲመለስ ተጋላጭ መሆን እንደማለት ነው። ራስን የማይከላከል ተጋላጭ ማለት ነው። በእግዚአብሔር ፊት ራሳችንን አንከላከልም። ይልቁንም እንደፈለክ አድርገኝ ልታደርገኝ ትችላለህ ብለን ነው እጃችንን ዘርግተን በፊቱ የምናቀርበው። Another reason for our praise is to indicate our willingness to accept and receive all that God has for us. Our lifting of our hands indicates that we are willing and ready to accept what God
is going to give us. The other manner of praising is clapping of our hands. In Psalms chapter 47, verse 1, God's people are instructed to clap their hands before the Lord, to make another form of joyful, loud, and jubilant noise unto the Lord. When we are joyful, usually we clap our hands. This is our physical expression, and we also make loud and jubilant noise unto the Lord. We shout. That means sometimes we can shout with joy. There is joyful shout. For example, እልልታ ከፍ ያለ የደስታ ድምፅ ነው። እንደሱ ማለት ነው። እና እግዚአብሔርን ስንወድሰው በዚህ መልኩም እንወድሰዋለን ማለት ነው። But when we make joyful sound, we also be cautious of being empty noise, like tinkling cymbal, እንደምንሸዋሸዋ ጸናጽል፣ ህይወት የሌለው ውስጡ ባዶ የሆነ ጩኸት ብቻ ስንጮህ እንዳንገኝም እያሰብን ሊሆን ይገባል የሚል ነው እዚህ ላይ ያለው ሐሳብ። ይሄንን በአምልኳችን ብዙ ጊዜ እናደርገዋለን። በተለይ አሁን ባለንበት ዘመን፣ በተለይ በነጻነቱ ዘመን አብዝተን የምናደርገው ነው። ለአምልኮ ተሰበሰብን ማለት በጣም ከፍ ያለ ድምፅ ሁልጊዜ ማሰማት እንደሆነ ነው የሚመስለው። ሲያስፈልግ ብቻ ሳይሆን በቃ እንደ ልማድም ወስደን እንደ ልማድ በጣም ጮክ ያለ አቀራረብ ከሌለን ያመለክን እስከማይመስለን ድረስ ከውስጣችን ፈንቅሎ በሚወጣ ደስታ ሳይሆን እንደው በቃ ስለለመድን ብቻ የምናሰማው ድምፅ ያለ ይመስላል እና በዚያ ጊዜ ነው ውስጡ ህይወት የሚያጣው። ስለ ልማድ ስናደርገው ባዶነት በጣም የሚታይበት ይሆናል። ግን ከልባችን ከውስጣችን የመንፈስ ቅዱስ ደስታ ፈንቅሎን ስናደርገው ህይወት ያለው ይሆናል እና ትርጉም ያለው ይሆናል ማለት ነው። እዚያ ላይ ነው በማስተዋል ከጥንቃቄ ጋር ይህንን ማድረግ እንደሚገባን ማሳሰቢያ የተሰጠው። Let's continue. Another manner of expressing our praise is playing of musical instruments. You can read in the last chapter of the book of Psalms, that is chapter 150. This facilitates our praises. We are created with musical sensitivities and musical gifts. We respond to what we listen, but with avoidance of too much dependence upon them. Here again,
our worship should not always depend upon our musical sounds. ወደዚህም ደግሞ ስንመጣ የሙዚቃ መሳሪያ ድምፁ ካልተሰማ ማምለክ የማንችል እስኪመስለን እንደርሳለን። በጣም ስለለመድ ነው ሙዚቃ መሳሪያ በጣም ስለለመድን የሙዚቃ መሳሪያ በሌለበት መዘመር ሁሉ ያቀተናል። ይህ ትክክል አይደለም። በጣም ጥገኛ መሆን ጥሩ አይደለም። በአንድ ልምምድ ላይ በጣም ጥገኛ ከተሆነ ያለ እርሱ መኖር አንችልም ወደ ማለት ይወስደናል። ያለ ሙዚቃ መኖር ይቻላል። ያለ ሙዚቃ ማምለክ ይቻላል። እና ጳውሎስና ሲላስ በፊልጵስዩስ እስር ቤት ውስጥ እግዚአብሔርን እየጸለዩ በዜማ ባመሰገኑ ጊዜ የሙዚቃ መሳሪያ አልነበራቸውም፣ ግን አመለኩት ጌታ። ጥገኞች አልነበሩም። ሲገኝ ጥሩ ነው የሙዚቃ መሳሪያ፣ ካልተገኘም እንዳናመልክ የሚከለክለን ሁኔታ የለም፣ እንዳንዘምር የሚከለክለን ሁኔታ የለም ለማለት ነው። እና ከጥገኝነት መጠንቀቅ ያስፈልገናል። ያለ ሙዚቃ መኖር አንችልም፣ ያለ ሙዚቃ ማምለክ አንችልም ወደምንልበት ደረጃ እንዳንደርስ ማለት ነው። አሁን መዝሙር ብቻ አይደለም፣ እንዲያው ጸሎቱም ስብከቱም ከጀርባ በሙዚቃ ካልታጀበ የማይጣፍጥ ይመስል ብዙ አይነት ልምምዶችም አልፎ አልፎ ይታያልና ጥገኛ መሆን ጥሩ አይደለም ነው። ነፃ መሆን አለብን ማለት ነው። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን እግዚአብሔር አምላክን በሙዚቃ መሳሪያዎች ድምፅ በታጀበ መንገድ ልናመሰግነው ልንወድሰው እንችላለን። Okay, another expression of our praise is standing up before the Lord. The priests in the Old Testament stood as they ministered to God. It is a proper posture for praise and worship, even today. Not only then in the Old Testament, but even today. The proper posture for praising is standing. It is another way of communicating our praise. It speaks of our respect. When we stand up, we express our respect, even to people. When a respected person enters into a room, most of the time we stand up to show our respect for that person. Likewise, we stand to show our respect to our God. God is to be respected. God sits in his throne and we stand before him. That is the proper posture for our respect. And out of our respect, we praise him. Many times by standing up. It also indicates mental alertness. When we stand, we are indicating that we are alert. We know, we are conscious why we are standing. We stand
before the Lord with alertness. Okay. Another way of expressing our praise is kneeling down, or bowing down, and prostration. Prostrate ማለት መሬት ላይ መዘረር ነው፣ መዘርጋት ነው። ፕሮስትሬሽን ማለት እንደዛ ነው። ባዊንግ ጎንበስ ማለት ነው። ኒሊንግ መንበርከክ ነው እና ተንበርክኮ መስገድ ወይም ሙሉ በሙሉ መሬት ላይ መዘርጋት፣ ተዘርግቶ በእግዚአብሔር ፊት መውደቅ ነው እና ይሄም አንዱ የአክብሮትና የውዳሴ መግለጫችን ይሆናል ማለት ነው። that is dimension of reverential የመደመም መገለጫ ነው። ይሄ ለጥ ማለት መሬት ላይ ከታላቁ የእግዚአብሔር ሬቬሌሽን የተነሳ መገለጥ የተነሳ መደመማችንን ይገልጣል መሬት ላይ መውደቃችን። በነገራችን ላይ እግዚአብሔር በመገለጡና በሰማያዊ ኃይሉ ውስጣችንን ነክቶ ስንወድቅ በጣም ትርጉም ያለው ይሆናል። አደራረጋችን በጣም ትርጉም ያለው ይሆናል። ለመውደቅ መሬት ላይ ለመውደቅ ራሳችንን መነሳሳት ያለብን እንጂ ሰው ግንባራችንን ገፍቶ ወይም አካላችንን ገፍቶ መሬት እንድንይዝ ማድረግ የለበትም። ከውስጣችን መመንጨት አለበት። እንደዚያ ነው። ማንም ሳይነካቸው ነው የወደቁት የመጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች። ማንም ሰው ሳይነካቸው የእግዚአብሔር ግርማው ታላቅነቱ ሲሰማቸው ወይም ሲገለጥላቸው የነበራቸው ብቸኛ አማራጭ መሬት ላይ መውደቅ ነው፣ ተንበርክኮ መስገድ ነው በክብሩ ፊት፣ የሰው እጅ ሳይነካቸው ማለት ነው። ይሄ ነበር የመጽሐፍ ቅዱሱ አሁን በእኛ ዘመን ግን አንድ ሰው መሬት ላይ እንዲወድቅ የሰው እጅ የግድ የሚያስፈልገው እየመሰለ ነው። እሱ ሰው ሰራሽ ይሆናል ማለት ነው። attitude of both love and fear must be demonstrated before the Lord. ፍቅራችንና ፍርሃታችንን በታላቁ ጌታ ፊት መግለጥ ይኖርብናል ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ ነገሮች እንደ አማኞች አስፈላጊዎቻችን ናቸው። ጌታ እግዚአብሔርን እናፈቅረዋለን፣ ደግሞም እንፈራዋለን። ይሄ እግዚአብሔርን መፍራት የሚባለው አስተሳሰብ እንደ ቀላል ነው የሚታየው። አንዳንድ ጊዜ ስናየው እንደ ቀላል ይታያል። ጌታ እግዚአብሔር የሚወደድም የሚፈራ አምላክ ነው። ባለ ታላቅ ግርማ፣ ታላቅና የተፈራ አምላክ እያሉ ነበረ የብሉይ ኪዳኖቹ ሰዎች አድሬስ ያደረጉ። ታላቅ እና የተፈራ እግዚአብሔር ታላቅ ነው ማለት ኃያል ነው፣ በጣም ኃያል ነው እና ወዶናል እንጂ ኃይል የሌለው አይደለም እና ትልቅ አክብሮት እና ፈሪሃ እግዚአብሔር ያስፈልገዋል ልባችን። ዛሬም ቢሆን ብሉይ ኪዳናዊ አስተሳሰብ ነው
ፈሪሃ እግዚአብሔር የሚባለው ነገር የሚሉ ሰዎች አሉ። አዲስ ኪዳንን ጠንቅቀው ምናልባት ያነበቡ አይመስሉም። በአዲስ ኪዳን ውስጥም እግዚአብሔርን የመፍራት አስፈላጊነት በትምህርት መልክ ቀርቦ እናነባለን። አሁን እነዚያን ክፍሎች ወደ መዘርዘር ውስጥ አንገባ እና እግዚአብሔር የሚደፈር አምላክ ነው። በቃ እንደ ቆሎ ጓደኛ ተደርጎ የሚታይ አይነት ነው የሚል ትምህርት የለም በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ። ክቡር ነው እግዚአብሔር፣ ትልቅ ነው፣ እጅግ በጣም ትልቅ ነው። ሊቆጣም የሚችል አምላክ ነው። ዛሬም ቢሆን የሚያስቆጣ ነገር ያስቆጣዋል፣ ደስ የሚያሰኝ ነገር ደግሞ ደስ ያሰኘዋል እግዚአብሔርን። ዛሬ ይሄ ባህሪው በብሉይ ኪዳን ዘመን የቀረ አይደለም፣ ዘላለማዊ ነው የእግዚአብሔር አምላካችን ባህሪ እና በባላንስ እነዚህን ነገሮች ስለ እግዚአብሔር ባህሪ መረዳት ያስፈልገናል። ስናመልከው በፍቅርም እናመልከዋለን፣ በታላቅ አክብሮትም የተፈራ አምላክ መሆኑን በመገንዘብም ጭምር እናመልከዋለን ለማለት ነው እና ይህንን ግንዛቤያችንን በአምልኳችን አቀራረብ እንገልጻለን። ለምንድን ነው ታዲያ የምንበረከከው ከእግሮቹ ስር? ለምን ጎንበስ ማለት ለምንድን ነው የሚያስፈልገው? ከእግሩ ስር ለጥ ብለን መዘርጋት የሚያስፈልገን ለምንድን ነው ታዲያ? እግዚአብሔር ኃይሉ ታላቅ አምላክ፣ መንበርከካችን የሚገባው አምላክ መሆኑን ለመግለጥ ካልሆነ ለምን? በእርግጥ በእኛ ዘመን እንደው የመንበርከክ የሚባለው ጎንበስ ማለት መሬት ላይ ወድቆ ለእግዚአብሔር ክብር መስጠት አንዳንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ምናልባት ሚዛኑ ወደዚያ እስኪያጋድል ድረስ እየተረሳና እየቀረ የሚሄድ እንዳይሆን ያሳስባል። እግዚአብሔር ሊሰገድለት የሚገባው አምላክ ነው፣ ልንገዛለት የሚገባው አምላክ ነውና የልባችንን መገዛት፣ የልባችንን አክብሮት በአካላችን ነው የምንገልጸው ስንንበረከክ ማለት ነው። ቋንቋ ነው ራሱ መንበርከካችን ራሱ ቋንቋ ነው ለማለት ነው። እንቀጥል። መዘመር ቀጥሎ የተጠቀሰ ነው ሲንጊንግ is word plus music or melody። word plus melody ዜማ ማለት ነው። ይህንን ደግሞ በፊቱ በማቅረብ እንወድሰዋለን። this kind of expression helps us in lifting up our hearts in praise to God. We can also express our praise audibly ሊሰማ በሚችል ድምፅ ማለት ነው። vocalized and heard form በድምፃችን ማለት ነው። ማለት በዜማ ባይሆንም በሌላው ድምፃችን ማለት ነው። በሌላው ድምፅ በምናሰማበት መንገድ ማለት ነው። ኦኬ these are not the only expressions. There are also other kind of expressions of praise. Bob Surge mentions about dancing too. This dancing in fact it is English word. When we bring it
to our language, to Amharic, we call it Shibshaba. Shibshaba. In worship, we use Shibshaba. It is our physical expression. In Exodus 15, verse 20 up to 21, and 2 Samuel chapter 6, 14 to 16. This kind of dancing is mentioned in Psalms 30 and 3. We can find such kind of expression. It is animated bodily movement, sometimes rehearsed and sometimes rehearsed. It moves accompanying songs. Accompanying songs. መዝሙር ስንዘምር ማለት ነው። መዝሙር ስንዘምር እናሸበሽባለን። ሳንዘምርም ማሸብሸብ እንችላለን። በአምልኮ ልብ ሆነን ማለት ነው። It is one way to love God with all our strength. በፍጹም ኃይልህ ውደድ። ጌታ አምላኬን በፍጹም ኃይልህ ውደድ የሚለውን የምንገልጽበት አንዱ መንገድ ማሸብሸብ ነው። It demands physical release and can bring spiritual release. ይህንን የምናደርገው በአካላችን ነው። በአካላችን ነፃ ሆነን ስናመልክ እንደዚሁ በመንፈሳዊ ነፃነትን እናመልከዋለን ማለት ነው። It requires of overcoming physical reservation and simplicity before the Lord. It is simplicity before the Lord, and to do that, our physical reservation should be overcome. ራስን መቆጠብ፣ ራስን ያዝ ማድረግ ትቶ ራስን ለቀቅ ማድረግን ይጠይቃል። እያሸበሸቡ ጌታን ማምለክ ለማለት ነው። It is intended not for outsiders but for God. እያሸበሸብን ስናመልክ ለሰዎች እይታ አይደለም እናሸበሽበው፣ ለእግዚአብሔር እይታ ነው። እግዚአብሔር ይመልከተኝ፣ እግዚአብሔር ይየኝ፣ በፊቱ ምን ያህል ደስ እንዳለኝ እግዚአብሔር ይልኝ ከሚል በመነሳት እንጂ ምን ያህል ተሰጥተን እንደምናመልክ ለሰዎች ለማሳየት አይደለም። የታይታ አምልኮ በእግዚአብሔር ፊት አጸያፊ ነው። በአዲስ ኪዳንም ስንመለከት ሰዎች እንፈተናለን። እንደ ሰዎች የምናደርገው ነገር በተለይ በአካላዊ እንቅስቃሴያችን የምናደርገው ነገር ብዙ ጊዜ ሰው አይቶ እንዲያደንቀን ወይም ሰው አይቶ እንዲተባበረን ከመፈለግ የመነጨ ይሆንብናል። ሳናስተውል በዛን ሰዓት የምንስተው ነገር አለ። የእግዚአብሔርን ዓይን አልፈለግንም ማለት ነው። አልፈለግንም። ስለዚህ በዛ ሰዓት እግዚአብሔርን እያመለክን አይደለንም ማለት ነው። የሆነ ሾው ነገር ነው እያደረግን ያለ ነው። የሆነ ድራማ ነገር ተመልካቾች አይተው እንዲያደንቁን ድራማ ነው እያሳየን ያለ ነው እንጂ በእግዚአብሔር ዓይን እየታየሁ ነኝ በማለት ልባችን ወደ ላይ ተመስጦ የምናደርገው ነገር አይሆንም። ለታይታ ካቀድነው ማለት ነው። አምልኮታችን
በዚህ ዘመን በቃ የተቀላቀለ የሚያስቸግረን ነገር ይሄ ነው። የታይታ ፍላጎት፣ በተለይ የሰው ታይታ፣ እሱ ታላቁ ፈተናችን። በጣም አንዳንድ ጊዜ በአንዳንድ ቤተክርስቲያን አምልኮ ያለው እኮ እኛ ቤተክርስቲያን ነው፣ እኛ ጋር አምልኮ ማለት እኛ ቤተክርስቲያን። ለምን ኃይለኛ የሆነ ውዝዋዜ ስለምናደርግ እኛን የምናመልክ፣ ጎረቤት ቤተክርስቲያኖች ምንም አምልኮ የላቸው በማለት አንዳንድ ጊዜ እንደዛ ማነጻጸር፣ ያለ አግባብ ማነጻጸር ይሆናል። ካነጻጸረ እግዚአብሔር ያነጻጽረው እንጂ ራሳችንን የተሻለን አድርገን የምናቀርብ ከሆነ ቀድሞውኑ ያደረግነው እንቅስቃሴ ሁሉ ለሰው ታይታ፣ ሰውን ለመሳብ ብለን ያደረግነው ዋጋ የለውም ማለት ነው። ዋጋቸውን ተቀብለዋል ብሏል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ለታይታ በአምልኮ ስም ለታይታ የተደረገ ሁሉ በላይ በእርሱ ፊት ዋጋ ያልተቆጠረለት ነው ማለት ነው። በእግዚአብሔር ፊት ዋጋ ያለው አምልኮ አለ፣ ዋጋ የሌለው አምልኮ ደግሞ አለ። የቃየልን እና የአቤልን መስዋዕቶች ማስታወስ ይጠቅማል። እዚህ ጋር እግዚአብሔር የተቀበለው፣ ደስ ብሎት የተቀበለው መስዋዕት አለ። ልብን የሚመረምር ጌታ ማለት ነው። የተቀበለው አለ፣ ያልተመለከተው መስዋዕትም አለ። የቃየልን አልተመለከተም፣ የአቤልን ግን ተመልክቷል። እና ዛሬም ጌታን በማምለክ ላይ ሳለን አለን ብለን ይዘን የምንቀርበውን ነገር በፊቱ ስናቀርብ ደስ ተሰኝቶ ይቀበልልን ይሆን ወይ የሚለውንም እያሰብን ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ከታይታ በጣም መሸሽ አለብን፣ ከሰው ታይታ ማለት ነው። So it is not our expression, our physical expression of worship is not intended for outsiders, but for God only. So we have to make sure that we are presenting what we have before Him, not for the spectators, not for observers, for the outsiders. It is for Him. It should also be a ministry to the Lord. It's not self-entertainment and self-attraction. ስናሸበሽብ በእርግጠኛ መሆን ያለብን ሌላው አቅጣጫ ምንድን ነው? ሰውነታችን ሲወዛወዝ የደስታ ስሜትን እናገኛለን። እኛ ለራሳችን ደስ ይላል፣ መወዛወዝ ደስ ይላል። በእግዚአብሔር ቤት ብቻ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ቤት ውጭም ባለው ዓለም ውዝዋዜ በጣም አስደሳች ነው እና ያ አስደሳችነት እንዳይቆጣጠረን የምንንቀሳቀሰው የምናሸበሽበው የራሳችንን ለማስደሰት አይሆን ነው ማለት። ለመዝናኛነት አናውለው። አምልኮ ስጋዊ መዝናኛ አይደለም ነው። አምልኮ መንፈስ ነው፣ መንፈሳዊ ነው። እግዚአብሔር የሚመለከው በመንፈስ ነው። በመሰረቱ እግዚአብሔር በመንፈስ ነው የሚመለከው። ይሄ ዝም ብሎ መገለጫው ነው እንጂ አካላዊ እንቅስቃሴያችን ኤክስፕሬሽን ነው እንጂ ሪሊ የሆነው አምልኮ ውስጥ ነው፣ መንፈሳዊ ነው። እና ያን እያረጋገጥን ይሁን።
እዚህ በዚህ አጋጣሚ አንድ እንደውም ሼር የማደርጋቸው ነገር ምንድነው አንድ ጊዜኛ ኮንፈረንስ አዘጋጅተን ሰው ጋበዘን። ሰው ስንጋብዝ ድሮ ይሄ ማስታወቂያ በማህበራዊ ሚዲያ በማይነገርበት ፍላየር ወረቀት ምናምን በሚበተንበት ዘመን ነበርና አባላት እነዚህ የተዘጋጁ በራሪ ወረቀቶችን በርከት አድርገው በመውሰድ ለጓደኞቻቸው ለሚያገኙ ሰው እንዲያድሉና ወደ ኮንፈረንሱ እንዲጋብዙ ይዘው በሚዘዋወሩበት ቦታ አንዱ የገጠመውን ሲነግረን ምን አለ፣ ለአንዱ እኮ ይህንን ወረቀት ስሰጠው ኮንፈረንስ አዘጋጃችሁ እንዴ? አዎ ስንለው በቃ እንመጣለና መተን እንቀውጠዋለን ብሏል። እንቀውጠዋለን እናመልካለን እንኳን አይደለም ያለው፣ እንቀውጣለን ነው ያለው። እና ገርሞኝ ትቻለሁ በጊዜው። አምልኮ ቅወጣ እንዳይሆንብን፣ የስጋ ቅወጣ እንዳይሆንብን በጣም መጠንቀቅ ይኖርብናል። ሰልፍ ኢንተርቴይንመንት እንዳይሆንብን በቀላሉ ነው የምንወሰደው። ከመንፈሳዊው ወደ ስጋዊው ስሜት በቀላሉ ልንወሰድ ስለምንችል በከፍተኛ ማስተዋል ነው ጌታን ማምለክ ያለብን። አዎ አካላዊ እንቅስቃሴ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው፣ ግን ያ እንቅስቃሴያችንን ስጋን የራሳችንን ስሜት ማርኪያ ስጋችንን ማዝናኛ ወደ መሆን እንዳይሻገርብን በከፍተኛ ሁኔታ እያስተዋል ልናደርገው ይገባል ለማለት ነው። ኮሽን ጥንቃቄ። after you hope be straight in your walk የሚል አባባል ተጠቅሷል እዚህ ጋር። do not want to draw attention to yourselves. Try to avoid spiritual inconsistency in your life. Okay, another expression of praise is shouting. We have already talked about it. Just a minute. ጠብቁኝ። እናንተ አላችሁ? አለን ፓስተር። ወልደ ኬሬ ነው እንዴ? ይሄ ራሱ ነው። እሺ እንኳን ኖርክ። እሺ መልካም። Okay, let's continue. We have already talked about making a joyful noise, shouting, glorious shout of praise, and at last
we come to speaking in tongues. For those who are Pentecostals or charismatics, Bob Sorge also mentions speaking in tongues, that it can be used to praise God. በልሳኖች እግዚአብሔርን አመሰገኑ የሚለውን ወስዶ ነው። It is one of the ways in which we bless his holy name in all that is within us. በውስጣችን ባለው ሁሉ በተሰጠን ነገር ሁሉ እግዚአብሔርን እንባርካለን ለማለት ነው። All right. Let me pause here and give you a few minutes for reflection, for any question or comment. አስተያየትም ጥያቄም ያለው ሰው ካለ እሱን እናስተናግድ። አስተያየት ጥያቄ የቀደመ ድምፁን ያሰማ። እሺ ባትሪ ለመቆጠብ ብዬ የቪዲዮን ፓርት ዘግቼዋለሁ። የሞባይሌ ባትሪ በጣም ሎው ስለሆነ በጣም ዝቅ ያለ ስለሆነ አላይም፣ እጅ ስታውጡ አላይም ለማለት ነው። ወይም ወንድም አሰፋ ቀጥል ብትለው አሰፋ እጅ አውጥቷል። አንተ ሞኒተር ነህ እንዴ? ካላየው ብዬ ነው። አሰፋ ማለት Let me continue, Pastor. Thank you very much for this very excellent presentation and clear presentation. I'm very happy with the presentation. Having I said this, I want to raise some questions. Okay. I'm sorry, yesterday I couldn't attend the class because though I was eager to join this program, but because I missed that announcement, I didn't just participate yesterday's class. The question I want to raise is, are you hearing me? Yes, I am. Okay, if you are hearing me, let me continue. And my question is, can you say that praising God and worshiping God, or this, can we use these two terms interchangeably, or are they, can we equate them, or are they different? Or if there is a difference between the praising God and worshiping God, what's the difference? I want to be clear of these two terms. Thank you. All right. Yeah, we have not discussed the concept of worship as such. We have been only discussing about praising. We can reach to that point maybe next time we can see the difference. The difference is not that much, but we will come to that point next week or sometime in the future. For now, we are just looking at the meaning and the expressions of praises. They are not that much different, but worship
is a little bit deeper. For now, what I can say is this: it is a little bit deeper. Thank you is enough. Thank you. Yeah, Thank you is okay. enough for asking. Thank you. Thank you. Who else wants to ask or say something? Got the last for Gina. Got That's a fire. last for. Speaking in tongues, የሚለው ከፕሬዝ ጋር አብሮ እንዴት እንደተጸጋ ስጦታ ነበረ ታየውና ማለት ክሊር ቢደረግ ይሄ እንግዲህ እንደተረዳሁት እንደ ቦብ ሶርጅ አባባል ማለት ነው። እንደተረዳሁት ከሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ የተወሰደ ነው። በልሳኖች እየተናገሩ እግዚአብሔርን እንዳከበሩ የሚገልጹ አባባሎች ስላሉ በበዓለ ሃምሳው ቀን የሆነው ነገር ይሄ ነው። እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ነበረ በየልሳኖቻቸው ስለሚል ከዚህ አንፃር ይመስለኛል በጉባኤ ሲሆን እንዴት ነው የሚለው የሚያወያይ ነው። በጉባኤ ሲሆን ሐዋርያ ጳውሎስ እንዳስተማረው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ላይ በጉባኤ ሲሆን እስካልተተረጎመ ድረስ አጠቃቀሙ ለብቻ ለግል ሊሆን ነው የሚለው። ጮክ ብሎ ሁሉ ሰው ሊሰማው በሚችል መንገድ ከተነገረ ደግሞ የግድ መተርጎም እንዳለበት የሚል ነው ምዕራፍ 14 ላይ የሚለው እና የጉባኤ አጠቃቀም ላይ እንደዚህ አይነት መመሪያ አለ። ግን ሰው በግሉ እግዚአብሔር በሰጠው ልሳን እግዚአብሔርን ማክበር ይችላል የሚል ነው እንደተረዳሁት ማለት ነው። አመሰግናለሁ በጣም። ሌላ ጥያቄ? እሺ ፓስተር፣ በጣም ደስ የሚል ፕሬዘንቴሽን ነው የነበረው። ብዙ ነገሮች እየተማርንበት እንዳለ ነው የምመለከተው። አምልኮን ይሰማል ድምጽ አይደለ? በጣም እሰማለሁ። ኦኬ። አምልኮን አስመልክቶ እንግዲህ አንተ ታስታውሳለህ ያኔ በስደቱ ዘመን ዝማሪያችን በለሆሳስ ነበር። ቀስ ብለን ስንጸልይም ድምጽ ወደ ውጪ እንዳይወጣ ምናምን እየተባለ በእንደዛ አይነት ሁኔታ ተመልኳል እግዚአብሔር። ይሄ አሁን ያለው ጫጫታው ምናምኑ በሌለበት ሁኔታ ማለት ነው። በዛን ጊዜ ሰዎች በጣም ይነኩ ነበር በእግዚአብሔር መንፈስ። አሁን ደግሞ ስንመለከት አምልኮ ልክ እንደ ኢንተርቴይንመንት እየሆነ የመጣ ይመስላል ብዙ ነገሩ ሲታይና ሰዎች ላብ ጥምቅ እስኪያደርጋቸው ካልዘለሉ በስተቀር አምልኮ የለም የሚሉበት እንትን ነው ያለው አሁን እንደምናየው ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታም ሰዎች እውነተኛ ከልብ ጋር የሚገናኝ ነው አምልኮ ማለት። በእግዚአብሔር ፊት መንፈሳችንን ልባችንን የምናፈስበት ነው። ትናንትና ዲፋይን ስታደርግ እንደነበረውም ማለት ነው። ምክንያቱም ከልብ ጋር ከማይንድ ጋር ከነፍስ ጋር
እንደገና በእርግጥም በእንቅስቃሴም በአክሽንም የሚገለጽ ነው። በእርግጥ ግን እንደው ይሄ ከውስጥ ያልሆነ የሚመስል አይነት አምልኮ በጣም የበዛ አይመስልም በአሁኑ ጊዜ ስንመለከት ማለት ነው። ሰዎች በእግዚአብሔር መንፈስ ተነክተው ምንም ሊሆኑ ይችላሉ። የዳዊትን ምሳሌ ብዙ ጊዜ ይጠቅሳሉ። በእርግጥ ዳዊት በውስጡ ተነክቶ የሚያደርገውን እንትን እስኪል ራሱን እስኪጥል ድረስ አድርጎታል እና እንደዛ አይነት አምልኮ ነው አሁን ዛሬ የምናየው። እሱን እንደ እንትን ኮት ሲያደርጉ ስለምሰማ ዳዊትም እኮ እንዲያድርጓል ይላሉ። በእርግጥ ዳዊት አሁን እንደምናየው አይነት ነው ያደረገው የሚለው ጥያቄ ይሆንብኛል። ምክንያቱም እሱ ንጉስ ሆኖ ሳለ በቃ ለእግዚአብሔር ሁለንተናውን ነው የጣለው። በመንፈሱ ተነክቶ እንዳደረገ ነው እኔ የሚታየና ይሄን እንዴት ያሁን ያለውን የወቅቱን ሁኔታ እንዴት ታየዋለህ? እዚህ ላይ ምን አስተያየት አለ የሚል ለመጠየቅ ነው። ቅድም ትንሽ ጠቀስ አድርጌያለሁ። ማምለክ ማለት መቀወጥ ማለት ነው በሚል የሚረዱ እንዳሉ ያ ምልክት ነው ማለት በጣም እስኪደክም ድረስ ላበላብ እስኪኮን ድረስ አንድ ጊዜ ሰው ሊያናግረኝ መጥቷል። ሄሎ ይሰማችኋል? ይሰማል። አሁን መጣ። ሰው አጋጥሞኝ ነው። ምንድነው መቼም ልብ የማያሳርፉ ነገሮች የሉም አንልም። አሁን ባለንበት ዘመን ከአምልኮ ጋር በተያያዘ ማለት ነው። በእውነት አነጋጋሪ አከራካሪ ነገሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። ባጋጠሙ ጊዜ ግን ማን ነው የሚዳኘን? ማን ነው የሚዳኘን የሚለውን ጥያቄ ማንሳት ያስፈልገናል። አሁን እርግጠኛ አይደለሁም እንደ በአመዛኙ የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ የመጨረሻው ዳኛ ነው ብሎ ማመን የቀነሰ ይመስለኛል። ለዳኝነት ወደ መጽሐፉ መሄድ ተመራጭ አይመስልም። ምን ይላል የእግዚአብሔር ቃል ስለ እውነተኛ አምልኮ፣ ስለ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አምልኮ ምን ይላል የሚለውን ጥያቄ ይዞ በስፋትና በጥልቀት ለመረዳት ቃሉን ለማጥናት ያለው ፍላጎት ራሱ በጣም የወረደ እንደሆነ ያለው እኔ በግሌ ያለመታደል ሆኖ አንድ ወቅት ላይ የተስተጋባ በጣም የተሳሳተ ነገር ነበረ ቃሉን በተመለከተ። ምንድነው ምናልባት 20-30 ዓመት አካባቢ ሊሆን ይመስለኛል የተደመጠው ምንድነው የቃል ዘመን አልፏል የሚል ቃል ያደርቃል፣
ፊደል ይገላል ተብሎ ተጽፏል አትበሉ አይነት አባባሎች በገጠር በከተማ በስፋት ተስተጋቡ። ዋናው ቅባት እንጂ ቃል አይደለም ተባለ አንድ ዘመን ላይና በዛ ዘመን የነበረ ትውልድ ለከበረው የእግዚአብሔር ቃል ያለው አክብሮት መውረድ ጀምሯል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የሚያደርገውን ነገር ወይም ደግሞ የሚለማመደውን ልምምድ በወቅቱ እንዲህ ነው የሚደረገው፣ በየቦታው የሚደረገው ይሄው ነው በሚል ደመድመዋል እንጂ የከበረው የእግዚአብሔር ቃል ያስተማረን በዚህ መልኩ ነው ከማለት የሸሸ ይመስለኛል። እኔም እንዳልከው ዳዊት ተጠቅሷል በጣም ብዙ ጊዜ ዘሏል በሚል ማለት ነው። ግን ዳዊት በአንድ ኦኬዥን ላይ ነው ሲዘል የታየው እና ያንን አንድ ቀን የታየውን ወቅታዊ የሆነውን አድራጎት እና አኳኋን የዘወትር አድርጎ መውሰድም አንድ ችግር ነው። ዳዊት ባመለከ ቁጥር ዘለለ ተብሎም አልተጻፈ። የአንድ ቀን ክስተት ነው እሱ። ግን መዝለል በጣም ደስ ስለሚል መዝለሉ እኮ አይኑር አይደለም። ዳዊት አልዘለለም ያለ ማንም የለም፣ ዘሏል። በሙሉ ኃይሉ እግዚአብሔር አምላኩን አክብሯል። ያንን የካደ የለም። ግን የዳዊት መዝለል የእድሜ ልክ ነበር ወይ ነው? አሁን የእድሜ ልክ ካላደረግነው ካልዘለልን አላመለክንም እስኪባል ሄደ ነገሩ። የአምልኮ ኤክስፕሬሽንስ ልዩ ልዩ ናቸው። ጸጥ ማለትም በእግዚአብሔር ፊት እኮ አምልኮ ነው። ጸጥ ብሎ ማሰላሰል፣ ተመስጦ የእግዚአብሔርን ታላቅነት እያሰላሰሉ ፍጹም የሆነ ጸጥታ ውስጥ መግባትም እኮ የአምልኮ አካል ነው። በቃ አንዳንድ የእግዚአብሔር ሰዎች እኮ አሉ እንደ ሞተ ሰው ሆንኩ ጸጥ አልኩ ማለታቸው እኮ ከተገለጠላቸው ከባድ የእግዚአብሔር ክብር የተነሳ እንደው ክብሩ ሲገለጥላቸው ብዙዎቹ አልዘለሉም ወድቀዋል እንጂ ከባድ ስለሆነ ክብሩ ወድቀዋል። ሙሉ ዕውቀት ሙሉ ግንዛቤ ባልተያዘበት አንዲት ጥቅስ አንዲት ክስተት ይዞ የዘወትር አድርጎ መውሰድ ነው አሁን እንደው ያወዛገበን ብዬ አስባለሁ። እና ልብ አያሳርፍም። ነገሩ ወደ ልማዳዊነት ተቀየረ አይደለም ወይ? የእግዚአብሔር ቃል ዘምሩ ለአምላካችን ዘምሩ፣ ዘምሩ ለንጉሳችን ዘምሩ፣ እግዚአብሔር ለምድር ሁሉ ንጉስ ነውና በማስተዋል ዘምሩ ነበረ ያለን ቃሉ። እና አሁን ያ ማስተዋል እየተወሰደ መሄድ ይመስላል አሁን እና ይሄ በጣም አሳሳቢ ነው። ከሁሉ የሚያሳስበው ለዳኝነት ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ለመሄድ ያለው ፍላጎት መቀዝቀዙ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ብለን ስንል ደግሞ ሙሉ የሆነ ትምህርት ማለታችን ነው። በጉዳዩ ላይ የተገለጠው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ምንድን ነው ማለታችን ነው። አንድ ጥቅስ ብቻ ይዞ ወደ ቋሚ ትምህርትነት መሄድ ያሳስታል።
በሌላ ቦታ ስለዚህ ጉዳይ ምን ተብሏል ከሚለው ጋር አንድ ላይ ያይዘው ካላነበቡት ያው የምናየው አይነት ችግር ውስጥ ነው የምንገባው። ወደ ጥያቄ ለመመለስ የምናየው በአብዛኛው የምናየው ነገር አሁን ልብ የሚያሳርፍ እየሆነ አይደለም። ከእግዚአብሔር ቃል እየራቀ የመሄድ ነገር በልምምድም እየሳተ ከማነጽ ይልቅ ልብን ወደ ማሳዘን ሲሄድ ያው የምናየው ነው በየቦታው የሚያጋጥመን። አንዳንዴ ደግሞ ሽምቅቅ የሚያደርገን አንገታችንን ድንደፋ የሚያደርገን ለወንጌል መሰደቢያ ሰበብ በስፋት የምንሰጥበት ሆኖ ስናይ እናዝናለን፣ በጣም እናዝናለን። ምክር መስማት የለ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ቁጭ ብሎ በሰከነ አእምሮ መመርመር በጉዳዩ ላይ ከሌለ ያለው አይ በአሁን ዘመን የሚደረገው እንደዚህ ነው ተብሎ ተጽፏል ከማለት ይልቅ በአሁን ዘመን በየቦታው ያለው ይሄው ነው ወደሚለው መሄድ ነውና በጣም አሳሳቢ ነው። ቅድም እንደተጠቀሰው በስደቱ ዘመን እግዚአብሔር በጥሞና በጣም ጥልቀት ባለው ሁኔታ ሲመለክ እንደኖረ ምስክር ነን እኛ። በዚያ አምልኮ ታንጸናል። በዚያ አምልኮ ውስጥ ስናልፍ እግዚአብሔር ለልባችን ተናግሮናል፣ አስተምሮናል፣ ገስጾናል፣ ቀርጾናል። እግዚአብሔር አምላክ ግን ችግሩ ያንን ያ ባልታየበት ሁኔታ አምልኮ በቃ በዚህ ዘመን ነው። ባለፉት ዘመናት አምልኮ አልነበረም። ምክንያቱም በስደቱ ዘመን መዝለል ስላልነበረ ልክ ያልሆነ ንጽጽር ደግሞ ይደመጣል። ቅርታ ትንሽ አስረዘምኩኝ። አሳሳቢ ነው። ከጊዜ ወደ ጊዜ አሳሳቢነቱ እየጨመረ ሄዷል። በእርግጥ እግዚአብሔር ስሙ እንዲከበር እየተደረገ ነው ወይስ ስሙ እንዲሰደብ እያደረግን ነው ያለነው? ወዴት ነው እያመራን ያለነው የሚል ጥያቄ አለ። ምን ይደረግ ነው አሁን? ዞሮ ይሄንን ኮርስ የምትሰሩትም መፍትሄ ለመፈለግ ነው። ወደ እግዚአብሔር ቃል ተመልሰን እስቲ ቃሉ ዳኛችን ቃሉ ስለሆነ ከእግዚአብሔር አፍ የወጣው የእግዚአብሔር እስትንፋሳዊ ቃል የመጨረሻው ዳኛችን ስለሆነ ፈር ለቀን ከምንሄድበት ሊመልሰን የሚችል ይሄው ዘላለማዊ የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ምንድነው ቃሉ የሚለውን ለማየት ነው ጊዜ እየወሰዳችሁ ያላችሁት በሚለው ላቁም መሰለኝ። ጌታ ይባርክ ፓስተር፣ በጣም ሳቲስፋይ የሚያደርግ መልስ ነው የሰጠህን። ተባረክ። ሰዓታችን አሁን ስለደረሰ ማቆም ይኖርብናል። ሳምንት ማለትም ሐሙስ እንደ ጌታ ፈቃድ ከምሽቱ 1 ሰዓት ተገናኝተን የቀረውን ደግሞ አብረን እንመለከታለን። ጸልየን እንቋጨው። እንጸልይ። ቅዱስ አባት ሆይ ስለሰጠን ስለዚህ የመማማር የመወያየት ጊዜ እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ሕግ ለእግሬ መብራት ለመንገዴም ብርሃን ነው ተብሎ ተጽፏልና ጨለማ ውስጥ እንዳንገባ ጠብቀን።
ቃልህን አስታውሰህ ወደ ቃልህ እየመለስከን ጠብቀን። ከቃልህ መራቅ እንዳያጠፋን፣ እኛ ከጠፋን ከኛ ጋር አብሮ የሚጠፋ ነገር አለና እባክህን ጠብቀን። ከቃልህ ርቀን ከእውነተኛው ብርሃንህ ርቀን እንዳንጠፋ በራሳችን ልማድ ምክንያት ልማዳችንን ያንተን ቃል እንዲተካ አድርገን ቃልህን ንቀን በራሳችን ላይ ጥፋት እንዳንጋብዝ ወደ ቃልህ መልሰን እንደ ቃልህ እንድናገለግል እንደ ቃልህ እንድናመልክ አሜን። እንደ ቃልህ ደግሞ በእጃችን ያለውን ያንተን መንጋ መምከርና መምራት እንድንችል እባክህ ወደ ቃልህ መልሰን። አሜን። ስለነበረን ጊዜ ተመስገን። የተማርነውን ለመታነጽ አድርግልን፣ ለመታረምም አድርግልን፣ ለመበረታታትም አድርግልን። ተመስገን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ባርካችሁ። በሰላም ቆዩ። መልካም